ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜੋ ਖੱਤ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, अज दे इस प्रोग्राम च असीं डायरैक्ट मैसेज नहीं डिस्कस करांगे यूट्यूब वाले जी, क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਲੰਬੇ ਸਨ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਮਸਟਰਡਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। A few important points and friendly greetings to Dr. Amarjit Singh and his team. Dear Dr. Amarjit Singh and Sister Neelam Kaur, Sat Sri Akal, Usman Ali ji. I hope you and your whole team is doing fine. I watch your program regularly. I admire you as one of the few impressive Sikh scholars so far. I am writing this email from Amsterdam, Netherlands. I was born and raised in Islamabad, Pakistan. I have a few important points to write to you here. बहुत शुक्रिया उस्मान अली जी, तुहाडे वल्लों जिहड़े तुसीं निग दा वखावा प्रगटावा कीता और जिहड़े नुक्ते ने उन्होंने कहा, first of all you and your team deserve a huge round of applause to start such a program on TV84. We two nations, Sikhs and Muslims, share a common pain in subcontinent, and that is the aggression, unfair and brutal behavior of Hindu majority. कि साढ़े दोनों ही कौमां अज 200 मिलियन तो ज़्यादा मुसलमान, 30 मिलियन सिख सफ़र कर रहे हैं एक कॉमन दुश्मन दे हिंदू मेजॉरिटी दे थले। We as Muslims in Pakistan feel deep pain to see disturbing pictures from Indian occupied Kashmir. When I see videos and media reports about Sikh community after partition in June 1984 and the onward situations of Sikhs in India, I feel your pain and patient struggle about Khalistan. So please keep supporting Kashmiris too, as they are suffering a lot in India too. I understand it is a Sikh Nation Voice program, but if you could sometimes show pictures from Kashmir in your program, will be a big favor to Pakistani community. Pray for their Kashmiri brothers. उन्होंने कहा भी जिथे तुसी सिख नेशन दी आवाज़ हो उत्थे कश्मीर दी स्ट्रगल नूं भी जिहड़ा है वो पहल दिओ, तस्वीरां और दूसरा ताकि उस पेन नूं भी जिहड़ा है वो दूजियां तक पहुँचाया जा सके। उस्मान अली जी, साडे लई जिवें मैं कहा भी खालिस्तान तो बाद जे कोई इशू मैनूं सब तो ज़्यादा अजीज़ है तो कश्मीरियां दी आज़ादी है और साडा आलमोस्ट इस दे उत्ते कोई ना कोई सैगमेंट प्रोग्राम लगातारता दे नाल हुंदा है। कई वारी ये हुंदा है कि भी जिहड़ियां कुछ पिक्चर्स ने वो टू ਜਦੋਂ क्योंकि बच्चे भी दूसरे भी देखते हैं इत्थे क्योंकि डिफरेंट केबल और दूसरे गैजेट्स के उत्ते है। सो सानू असी शुरू दिखाते सी, फिर उस ऑब्जैक्शनस भी साडे ते लगे तो उस करके असी ईवन अपने मामले च भी जिहड़ियां टू ग्राफिक्स हुंदियां ने उन्हां नूं अवॉइड करदे, बट सर्टनली तुहाडा सुझाव साडे लई सिर मत्थे है। Second thing I would like to say is I am very much hopeful that one day Khalistan will be on world map. I pray that it will happen soon, but it can take longer and maybe when we will be not alive. But I hope when Khalistan will appear on the map of the world, people will surely watch these episodes and remember you as founding fathers who struggled for years for this Sikh nation, and they will watch those videos, recordings of those programs. Please write in your books and say in your videos for your future generations one very important fact, that when Khalistan will be on the map of the world, be aware of the few important things, that the way Pakistan suffered wrong political leadership, corrupt politicians and leadership, including feudal, except of Qaid-e-Azam after its birth. इन्होंने बहुत उस्मान अली जी ने उस हुब दे नाल प्यार दे नाल साडे काम की शलाघा की है कि जो असी क्रिएट कर रहे हैं हिस्टरी है। बेशक खालिस्तान नूं वक्त लगे पर जिहड़ियां भविख दीयां जनरेशनस ने वो इस दौर वालियां नूं जिन्हां ने काम कीता है एज ए फाउंडिंग फादर देखणगे और उहदे च उन्हां ने फिर जिहड़ा साडे लई लाइन ऑफ कॉशन दित्ती कि भी जिहड़ियां गलतियां
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਔਰ ਫਿਊਡਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਨਾ ਔਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੌਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਮੇਜ ਸੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਅਸੈਟਸ ਵਰ wrongly distributed. A lot of refugees arrived and to accommodate them was a challenge. I expect if it will happen for Khalistani Sikhs from all over the India will come to live in Khalistan. ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਧਰਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸੋ ਉਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹਵੇਲੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਧਰਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕਲੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ possibility of bloodshed between Hindus and Sikhs would be a sure matter to be taken care of. If you read colonial history, when these nations left the occupied lands, they destroyed the institutions and infrastructure as well. Because of that, nations took decades to build up and stand on their independent feet. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 14 ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 15 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਆ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਅਵਾਰਡ ਆ, ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਖੀਰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਸ ਡਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ
इस अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ खून खराबा लाइन होएगी. Then Indian Raw and Indian Army played its game to separate our countries into two parts, and till today, inside and outside, playing and planting dangerous games against our nation. ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. This is a good example of Hindu mindset. When Khalistan will appear on the world map, this Badal family or any Hindu favorite and local Sikh politician group should not take power in hand and one day give back Khalistan to India or make any other drama for India on world stage. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਛਾਨਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਸੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਫॉर ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ what all Pakistan faced in 71 years because of its neighbors India is in best of our knowledge and same games they can play to Sikh brothers too after Khalistan. So please write a book or warn your nation about it to predict their mindset and mentality as like from its birth Quaid-e-Azam's vision is on Pakistan side and Nehru and Gandhian vision one nation Hindustan theory is on the other side. So you know the bilkul theek concern hai ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਕਾਦ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਦਈਏ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਇਜ਼ ਅ ਸੁਜੈਸ਼ਨ in Netherlands when I asked people about 1984 incidents and son Jarnail Singh Bhindranwale they are divided as some say he was good and some make a point that why he chose to stay at Darbar Sahib only because of his wrong decision. Such a holy place was destroyed. So please answer this question as I have a lot of respect for him. But what is your opinion on it? देखो ज़ाहिर है भी इंडियन गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा इस दे उत्ते इन्ना ज़्यादा है जिस दा असर साडे सिख भरा भैणां भी कुछ स्मॉल गिनती कबूलते ने हालांकि एक डेमोक्रेटिक तरीके नाल संत भिंडरांवालिਆਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 37 ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 37 ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦੇ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ at a last thing to add to you and your views knowledge is that when Babri Mosque was destroyed in India, I was in Pakistan that day and I am a witness that Pakistani government deployed all over Pakistan police and rangers on all gurdwaras and Hindu temples to protect buildings and minorities' lives as people were very angry that time. So it is a proud matter for us to mention that in Pakistan minorities are totally safe and people live with love and harmony. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ
हिफाजत ਦਿੱਤੀ पर ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ Germany, Holland, Belgium, France, Italy, etc. There are a lot of Sikh people are living. If they are going to participate in the referendum 2020, and how do they communicate with you and your fellows in Khalistan movement? I see not much people know about TV84 in Europe. I hope you will read and answer my email in your program. ਔਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਲੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾਈ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-3 ਚੈਨਲ ਨੇ ਸੋ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ TV84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗ 1416 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 27 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਠਵਰ ਨ ਠਾਓ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਅਹਨਸ ਲਾਗਾ ਭਾਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਹੋਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਟੇਕ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਟੋਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਫਾਸਲੇ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟੇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਾਨ ਲਹੂ ਮਨ ਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਹੂ ਮਨ ਮਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਫਾਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਘੇਰੇ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਕਉ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹਰ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਠਵਰ ਨਾ ਠਾਓ ਠਵਰ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੌਰ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਤਕੀਆ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਉਸ ਦੀ ਠਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੌੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਬ ਹੂੰ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਧਾਵਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਹਨਸ ਲਾਗਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹਨਸ ਲਾਗਾ ਪਾਓ। ਅਹਨਿਸ ਹੈ ਦਿਨੇ ਤੇ ਰਾਤ, ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਓ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਲੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੋ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, बास कियो बिख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि बगले की तरह अखां मीटियां होईयां ने। आ हुण 2 करोड़ लोग उत्थे कुंभ नहाण गए होए ने गंदी गंगा च, बीमारियां लैके घरां नूं आउणगे, कहंदे पाप धो रहे हैं। सो गुरु साहब ने फरमाया, कहां बेहो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगाया, बगले वांग ध्यान, नात फिरियो लीए सात समुंदर, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਲੋਕ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ, ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬਹਿਸ ਬਿਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਡਰਟੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਸ ਲਸਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਹਨਸ ਲਾਗਾ ਪਾਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਜਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਹੁਣ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਅਨਟੂ ਔਰ ਹਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤ ਆ ਗਿਆ ਦੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।